إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwah wal akhwat. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali renungan di bawah naungan Al-Quran bersama surat Az-Zumar di bawah naungan tafsir fi Dhilalil Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita semuanya sebagaimana tanah-tanah yang subur di saat menerima curahan hujan. Begitu pula kita memohon kepada Allah untuk melembutkan hati kita agar dapat menerima siraman dari ayat-ayatnya, menumbuhkan iman, taqwa, wara, dan mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaannya. Demikian pula dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana.
في هذا المقطع من السورة لفتة إلى حياة النبات في الأرض عقب إنزال الماء من السماء وانتهائها إلى غايتها القريبة. وكثيرا ما يضرب هذا مثلا للحياة الدنيا في حقيقتها الزائلة، وتوجيه لأولي الألباب الذين يذكرون ويتدبرون ليتدبروا هذا المثل ويذكروه. وعلى ذكر إنزال الماء من السماء يشير إلى الكتاب المنزل من السماء كذلك لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور، مع تصوير موح لاستجابة القلوب المفتوحة لهذا الكتاب بخشية وقشعريرة ثم لين وطمأنينة، وتصوير كذلك لعاقبة المستجيبين لذكر الله والقاسية قلوبهم من ذكر الله، وفي النهاية يتجه إلى حقيقة التوحيد فيضرب مثلا لمن يعبد إلها واحدا ومن يعبد آلهة متعددة، وهما لا يستويان مثلا ولا يتفقان حالا، كما لا يستوي حال العبد الذي يملكه سادة متنازعون والعبد الذي يعمل لسيد واحد لا ينازعه أحد فيه. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إن هذه الظاهرة التي يوجه القرآن إليها الأنظار للتأمل والتدبر ظاهرة تتكرر في أنحاء الأرض حتى لا تذهب الألفة بجدتها وما فيها من عجائب في كل خطوة من خطواتها. والقرآن يوجه النظر إلى رؤية يد الله وتتبع آثارها في كل خطوة من خطوات الحياة. فهذا الماء النازل من السماء ما هو وكيف نزل؟ إننا نمر بهذه الخارقة صراعا لطول الألفة وطول التكرار. إن في خلق الماء في ذاته خارقة، إن في خلق الماء في ذاته خارقة إن في خلق الماء في ذاته خارقة، ومهما عرفنا أنه ينشأ من اتحاد ذرة هيدروجين بذرة أكسجين تحت ظروف معينة، فإن هذه المعرفة خليقة بأن توقظ قلوبنا إلى رؤية يد الله، إلى رؤية يد إله التي صاغت هذا الكون بحيث يوجد الهيدروجين ويوجد الأكسجين وتوجد الظروف التي تسمح باتحادهما وبوجود الماء من هذا الاتحاد، ومن ثم وجود الحياة في هذه الأرض. ولولا الماء ما وجدت حياة، إنها سلسلة من التدبير حتى نصل إلى وجود الماء ووجود الحياة، والله من وراء هذا التدبير، وكله مما صنعت يداه. ثم نزول هذا الماء بعد وجوده وهو الآخر خارقة جديدة ناشئة من قيام الأرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكون الماء ونزوله وفق تدبير الله. ثم تجيء الخطوة التالية لإنزال الماء فسلكه ينابيع في الأرض، سواء في ذلك الأنهار
الجارية على سطح الأرض أو الأنهار الجارية تحت طباقها مما يتسرب من المياه السطحية ثم يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيونا أو يتكشف آبارا ويد الله تمسكه فلا يذهب في الأغوار البعيدة التي لا يظهر منها أبدا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه والحياة النباتية التي تعقب نزول الماء وتنشأ عنه خارقة يقف أمامها جهد الإنسان حسيرا ورؤية النبتة الصغيرة وهي تشق حجاب الأرض عنها وتزيح أثقال الركام من فوقها وتتطلع إلى الفضاء والنور والحرية وهي تصعد إلى الفضاء رويدا رويدا. هذه الرؤية كفيلة بأن تملأ القلب المفتوح ذكرى وأن تثير فيه الإحساس بالله الخالق المبدع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والزرع المختلف الألوان في البقعة الواحدة بل في النبتة الواحدة بل في الزهرة الواحدة إن هو إلا معرض لإبداء القدرة ويشعر الإنسان بالعجز المطلق على الإتيان بشيء منه أصلا. هذا الزرع النامي اللدن رخص الطريق بالحياة يبلغ تمامه ويستوفي أيامه ثم يهيج فتراه مصفرا وقد بلغ غايته المقدرة له في ناموس الوجود وفي نظام الكون وفي مراحل الحياة فينضج للحصاد ثم يجعله حطاما وقد استوفى أجله وأدى دوره وأنهى دورته كما قدر له واهب الحياة. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب الذين يتدبرون فيذكرون وينتفعون بما وهبهم الله من عقل وإدراك. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أي الذين يتدبرون فيذكرون وينتفعون بما وهبهم الله من عقل وإدراك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وكما ينزل الماء من السماء فينبت لهم به زرعا مختلفا وكما ينزل الماء من السماء فينبت لهم به زرعا مختلفا ألوانه كذلك ينزل من السماء ذكرا تتلقاه القلوب الحية فتفتح وتنشرح وتتحرك حركة الحياة وتتلقاه القلوب القاسية كما تتلقاه الصخرة القاسية التي لا حياة فيها ولا نداوة. والله يشرح للإسلام قلوبا يعلم منها الخير ويصلها بنوره فتشرق به وتستضيء. والفرق بين هذه القلوب وقلوب أخرى قاسية فرق بعيد. والفرق بين هذه القلوب وقلوب أخرى قاسية فرق بعيد فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وهذه الآية تصور حقيقة القلوب التي تتلقى الإسلام
فتنشرح له وتندى به وتصور حالها مع الله حال الانشراح والتفتح والنداوة والبشاشة والإشراق والاستنارة كما تصور حقيقة القلوب الأخرى في قساوتها وغلظتها وموتها وجفافها وعتمتها وظلامها. ومن يشرح الله صدره للإسلام ويمد له من نوره ليس قطعا كالقاسية قلوبهم من ذكر الله وشتان بين هؤلاء وهؤلاء. وكذلك تصور الآية الثانية هيئة تلقي المؤمنين لهذا القرآن، هذا الكتاب المتناسق الذي لا اختلاف في طبيعته ولا في اتجاهاته ولا في روحه ولا في خصائصه، فهو متشابه وهو مثاني تتكرر مقاطعه وقصصه وتوجيهاته ومشاهده، ولكنها لا تختلف ولا تتعارض، إنما تعاد في مواضع متعددة وفق حكمة تتحقق في الإعادة والتكرار، في تناسق وفي استقرار على أصول ثابتة متشابهة لا تعارض فيها ولا اصطدام. والذين يخشون ربهم ويتقونه ويعيشون في حذر وخشية وفي تطلع ورجاء يتلقون هذا الذكر في وجل وارتعاش وفي تأثر شديد تقشعر منه الجلود ثم تهدأ نفوسهم وتأنس قلوبهم بهذا الذكر فتلين جلودهم وقلوبهم وتطمئن إلى ذكر الله. وهي سورة حية حساسة ترسمها الكلمات فتكاد تشخص فيها الحركة. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء فما ترتعش القلوب هكذا إلا حين تحركها أصبع الرحمن إلى الهدى والاستجابة والإشراق. والله يعلم من حقيقة القلوب ما يجازيها عليه بالهدى أو الضلال ومن يضلل الله فما له من حال. فهو يضله بما يعلمه من حقيقته المستقرة على الضلال التي لا تقبل الهدى ولا تجنح إليه بحال. ثم يعرض ما ينتظر أهل الضلال يوم القيامة في مشهد بائس في موعد ثم cukup. Wallahu a'lam. Jadi kita sampai berikutnya insyaallah kita memasuki firman Allah, faman yattaqi biwajhihi su'al adzabi yaumil qiyamah. Pelajaran kita pada pagi hari sebetulnya pernah kita pelajari sebelumnya, tapi tak ada salahnya untuk kita ulangi, apalagi Al-Quran setiap kita ulang kita mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baru yang bermanfaat buat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fasalakahu yanabi'a fil ardh thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu hutama inna fi dhalika la dhikra liulil albab. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit butiran-butiran air hujan. Lalu Allah Subhanahu wa taala tempatkan dan tampung di dalam perut bumi sebagai sumber-sumber air. Tsumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwan. Kemudian Allah keluarkan dengan air tersebut
tanaman yang beraneka warna, rupa, bahkan rasa. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian atau tak lama kemudian kamu menyaksikan bagaimana tanaman-tanaman tersebut mulai melayu, mengering dan berubah warnanya menjadi kuning. Tsumma yaj'aluhu hutama. Kemudian Allah jadikannya hancur berderai-derai. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sesungguhnya pada semua ini terdapat pelajaran, terdapat peringatan bagi para ulil albab. Itu mereka-mereka yang dapat mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat. Bukan hanya pelajaran sebatas kulit, tapi mereka meresap dan mendalaminya dan dapat menemukan hikmah-hikmah di balik ilustrasi perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala terangkan pada ayat ini. Kalau kita perhatikan ayat 21 ini, kita temukan juga ayat-ayat yang serupa pada surah-surah yang lain. Baik dalam suratul Kahfi, dalam surat Yunus. Dan seringkali Allah Subhanahu wa taala pergunakan ilustrasi ini untuk menggambarkan kehidupan dunia yang fana, yang tumbuh dengan indah, tapi tak lama kemudian berubah, melayu, menguning, dan berakhir menuju kehancuran. Pada surat Az-Zumar ini, di samping juga menunjukkan perumpamaan dari kehidupan dunia yang cepat sekali, menunjukkan keindahannya, pesona dan daya tariknya. Kemudian dia akan hancur berderai-derai. Allah Subhanahu wa taala juga jadikan sebagai perumpamaan bagi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Hati-hati yang lembut begitu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan keterangan yang terdapat di dalamnya. Hati-hati tersebut menyambut, menerimanya dan menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan rasa syukur, juga berserah diri kepadanya secara penuh. Jadi pada ayat 21 ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita merenungkan bagaimana di saat air hujan turun lalu ditampung dalam sumber-sumber air dalam perut bumi yang memancarkan mata airnya. Tsumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanu. Kemudian bagaimana tanah-tanah yang subur dengan air tersebut mengeluarkan tanaman-tanaman yang beraneka macam dan rupa. Tapi tak lama kemudian tanaman-tanaman tersebut yang telah berada pada puncaknya, telah tiba pada usia dewasa, ternyata tanaman tersebut tiba saatnya untuk melayu, menguning, kemudian hancur berderai-derai. Pada semua ini terdapat pelajaran yang amat indah dan juga peringatan bagi kita mengenai kehidupan dunia ini. Nah, kalau kita beralih pada ayat berikutnya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam, menjadi seorang hamba yang berserah diri kepada Allah, dan dia berada di bawah penerangan cahaya Tuhannya, apakah sama orang semacam ini dengan orang yang hatinya keras membatu? Ayat-ayat Allah turun padanya, tapi ternyata dia tidak menerima dan tidak menyambutnya. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah hati-hati yang keras untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin. Sesungguhnya mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala melakukan perbandingan
antara hati-hati ya, yang lembut, ya, hati-hati yang mencintai kebaikan, begitu menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung tunduk, berserah diri kepadanya, dan dia berjalan dalam hidup ini di bawah penerangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi yang lain, terdapat orang-orang yang ketika menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kesombongan menghalangi dirinya untuk menerima kebenaran. Dia terbawa oleh kesombongannya, mengikuti hawa nafsunya, menolak untuk menerima kebenaran. Dan kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, di arena pertanian kita menemukan sebagian tanah yang keras, ya, batu ketika hujan turun, dia tidak menerima dan menyerapnya, tapi sebahagian lagi tanah-tanah yang subur begitu menerima hujan, langsung menyambut, menyerapnya, dan menumbuhkan beraneka macam tanaman. Begitu pula Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Allah yang telah menurunkan sebaik-baiknya firman, sebaik-baiknya tutur. Itu kitab yang kandungannya serupa, baik mutunya, ya, bimbingan petunjuknya, tidak terdapat pertentangan di dalamnya. Mathania yang berulang-ulang. Sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah, setiap kali Allah menyebut dan mengulanginya, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka langsung melunak. Thumma talinu taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Kemudian melunak kulit-kulit mereka. Begitu pula hati-hati mereka untuk mengingat Allah. Sebagaimana hujan yang turun ke atas permukaan bumi, yang tadinya kering dan kerontang karena lama air tak turun, begitu air turun, tahu-tahu hadirin sekalian, kulit dari bumi tersebut bergetar. Air masuk dan diserap. Tak lama kemudian keluar beraneka macam tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian kulit dan hati mereka melunak untuk mengingat Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah petunjuk Allah. Dengan petunjuk ini Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang disesatkan Allah atau dibiarkan tersesat oleh Allah, maka tak ada seorang pun yang kuasa untuk memberikan petunjuk kepadanya. Allah membiarkan sebagian hambanya tersesat bukan dengan aniaya, tapi hambanya yang menolak menerima kebenaran, menyombongkan diri. Sebagaimana iblis, dia menolak untuk mentaati perintah Allah, bersikap angkuh, sombong di hadapannya, padahal dia tahu Allah adalah penciptanya, Allah yang menganugerahkan berbagai macam kemuliaan kepadanya. Tapi ternyata dia menyombongkan asal-usulnya yang Allah berikan sebagai alasan untuk menolak tunduk patuh kepada Allah. Banyak manusia yang diberikan pengetahuan, diberikan ilmu, diberikan rezeki, diberikan keluasan dan kedudukan, tapi ternyata semua itu dijadikan sebagai sebagai sarana untuk ingkar dan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan pada perumpamaan yang tadi kita renungkan bersama-sama, pada suratul A'raf juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas memberikan perumpamaan ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi arsalar riyah. Wallahu alladzi arsala riyah fatuthiru sahaban. Terus bentar ya. Ayat 57-58 dari suratul A'raf.
Wa huwa alladhi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Fanzalna bihil ma' fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dan dialah yang telah mengirim angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat Allah. Hingga ketika angin tersebut telah menggiring dan mengumpulkan awan-awan yang penuh dengan muatan air, kami menggiring air tersebut menuju ke daerah yang mati. Fa'anzalna bihil ma'. Maka kami turunkan air tersebut ya di daerah yang tadinya kering dan kerontang. Fa'akhrajna bihi min kulli thamarat. Maka kami keluarkan dengan air tersebut beraneka macam buah-buahan. Sebagaimana kami menumbuhkan tanaman dan beraneka macam buah-buahan dari perut bumi dengan turunnya hujan, kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikian pula kelak kami akan mengeluarkan dan menghidupkan mereka-mereka yang telah mati. La'allakum tadhakkarun, semua ini agar kalian jadikan sebagai pelajaran. Lalu pada ayat berikutnya, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah kota yang thayyib, yang baik, tumbuh-tumbuhannya akan keluar dengan subur seizin Tuhan. Tapi sebaliknya, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida, sedangkan tanah yang buruk tidak akan keluar daripadanya kecuali tanaman dan tumbuhan yang benar-benar nakid, yang tidak membawa manfaat. Pohon-pohon duri dan serupa. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah kami menguraikan ayat-ayat kami bagi mereka-mereka yang bersyukur. Dua ayat ini, satu memberikan perumpamaan kepada kita ya, bagaimana air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi menumbuhkan bermacam-macam tanaman dan buah-buahan. Ketika diturunkan di tanah yang subur, dan Allah jelaskan bahwasannya hujan yang turun di daerah yang subur akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya dengan baik dan sempurna. Sebalik yang turun di tanah-tanah yang tidak subur, dia tidak akan menghasilkan tanaman-tanaman yang baik sebagaimana yang ditumbuhkan pada tanah-tanah yang subur. Begitu juga jiwa manusia tak berbeda. Jiwa-jiwa yang mulia, jiwa-jiwa yang baik, yang mencintai kebenaran, ketika dia menyambut ayat-ayat Allah dan petunjuknya, langsung menumbuhkan keimanan, kesadaran, ketakwaan, dan lahir daripadanya makarimul akhlak, segala kebaikan. Tapi sebaliknya jiwa-jiwa yang keras, menolak untuk menerima kebenaran, air dan rahmat yang Allah turunkan kepadanya tidak memberikan manfaat sebagaimana tanah-tanah yang tandus, tanah-tanah yang kering. Di saat hujan turun, walaupun kita membawa benih-benih yang baik, tapi hasilnya tidak akan sebaik tanah-tanah yang subur. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku aniaya kepada hambanya. Allah memperlakukan mereka sesuai dengan pilihan dan perbuatan mereka. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama pada ayat 23 tadi, Allah menggambarkan bagaimana firman-firman dan ayat-ayatnya yang diturunkan Allah satu dengan lainnya tidak terdapat pertentangan, tidak terdapat juga perbedaan, bahkan dia saling menerangkan dan menafsirkan satu dengan lainnya. Sebagaimana ucapan Amirul Mukminin ketika membaca ayat ini, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Beliau mengatakan la tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'din li'annahu yufassiru ba'dahu ba'dahu. Jangan kalian benturkan antara ayat Quran satu dengan lainnya karena dia saling menafsirkan, menerangkan satu dengan lain. Oleh karena itu mereka-mereka yang menerangkan atau membacakan Al-Quran kemudian menafsirkannya secara terpisah-pisah bukan dalam satu kesatuan, mereka memiliki tujuan yang tidak baik. Mereka juga menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin
Dan inilah 100 sebab kenapa umat Islam bercerai-berai, karena mereka tidak sama sekali mempelajari Al-Quran dalam satu kesatuan, di mana antara ayat-ayatnya satu sama lain saling menjelaskan, saling menerangkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita pada kajian kita pagi hari ini. Dan ternyata bagaimanapun seorang berupaya untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, ternyata tafsir bagaimanapun indahnya tidak seindah, tidak sejelas, tidak semudah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita persilakan bagi para jamaah ikhwan yang mau masuk dalam diskusi, atau Ustaz Hamzah mungkin mau menambahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Di sini di ayat yang 21 ini terlihat sekali bagaimana Al-Quran membimbing kita bukan dengan doktrin. Al-Quran mengajak kita untuk melihat, berpikir, mengamati, seperti itu. Ini kalau kita lihat, kita kumpulkan berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayat untuk mengajak kita melihat alam tara. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a. Kalau antum buka di alam tara itu banyak sekali, baik itu mengenai penciptaan alam, fenomena alam, bahkan perilaku orang-orang munafik, ahlul kitab. Allah awali dengan alam tara, tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat, merenungi, memperhatikan seperti itu. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar supaya kita menggunakan akal pikiran kita, pandangan kita, hati nurani kita untuk melihat segala sesuatu itu dengan jelas. Bukan hanya ikut-ikutan, taklid buta seperti itu. Karena itu dilarang, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan inilah yang dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi untuk menjelaskan hal ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ya Rasulullah, sungguhnya aku menyeru kepada Allah ala basirah, berdasarkan sesuatu yang, dari kata basar ini, basar arti sesuatu yang bisa dilihat. Seperti apa yang Allah ungkapkan dalam kalimat alam tara, ya, alam tara ila rabbika kaifa maddad dhilla, alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard, alam tara annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail, alam tara. Bahkan sampai di akhirnya dalam surat yang pendek, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu semuanya adalah mengajak kita untuk melihat, merenungi, memperhatikan, menyelidiki seperti itu, ya, agar supaya kita bisa mengambil pelajaran. Itu juga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada nabinya, bahwasanya dakwah Rasulullah SAW itu ala basirah, ya, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diamati, sesuatu yang bisa direnungkan. Dan juga ala basirah sesuai dengan basirah biasa juga diartikan hati nurani. Basirah juga bisa diartikan atau biasa diartikan sebagai hujjah, ya, sebagai argumen. Nah, ini menarik di dalam ayat-ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain. Ya, bukan saja alam tara, misalnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Itu semuanya adalah menggugah kita, mengajak kita untuk berpikir, melihat, mengamati. Karena dengan perenungan, berpikir, ya, kita bisa melihat, ya, sesuatu dengan jelas, tidak dengan taklid buta. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam.
Ada mungkin yang Ada yang ingin masuk? Atau ada katakan kata-kata kalimat yang kurang jelas dalam tafsir Said Qutb, kita persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal ya akhi. Ini merupakan lanjutan dari kajian kita di dalam tafsir surat Az-Zumar ini Ustaz. Di ayat sebelumnya ada kalimat mabniyah Ustaz. Lahum lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Kata mabniyah kan mungkin bangunan yang bertingkat-tingkat. Iya. Apakah maknanya seperti itu? Dan kemudian kalimat tajri min tahtihal anhar, kemudian mengalir air di bawahnya. Itu mengalir air di bawahnya itu Ustaz, apakah maksudnya min tahtiha di sini di samping atau di bawahnya? Ini kan jadi seperti kayak apartemen, di bawahnya lagi ada air gitu. Apa seperti itu? Apa bagaimana? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, banyak di sini kata kalimat di ayat sebelumnya Ustaz, apa man haqqa alaihi kalimatul azab. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali kata kalimat, la tabdila li kalimatillah. Terus juga penciptaan Nabi Allah Isa juga dengan kalimat. Ini makna kalimat yang bermacam-macam di dalam ayat Al-Quran, kemudian dikaitkan dengan ayat ini. Sebenarnya makna kalimat itu apa Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Kalau kita perhatikan pada ayat yang tadi Ahmad disebutkan, kita lihat ada muqabalah. Ada muqabalah ya, gambaran yang saling berlawanan ya. Yang satu menggambarkan bagaimana penghuni api neraka yang berada dalam api neraka, mereka dinaungi apa? Oleh dhulalun minanar. Dhullah kan naungan. Bukan hanya satu lapis, tapi terdapat dhulal. Di mana api tersebut ya, yang menjadi atap mereka beratap-atap. Jadi api yang menyala-nyala, yang bertingkat-tingkat, sebagaimana penghuni surga juga menempati taman surga. Mereka berdiam di atas bangunan yang bertingkat-tingkat, memandang ke berbagai macam penjuru. Kemudian di bawah mereka terdapat sungai-sungai yang mengalir. Bisa saja di sini ya, menggambarkan sungai yang mengalir di sekeliling kediaman mereka. Tapi bisa saja ya, di samping mengalir di sekeliling rumah mereka, sungai tersebut mengalir di bawah rumah-rumah mereka. Sebagaimana kita saksikan, jangan jauh-jauh. Di atas terdapat jalan raya, terdapat bangunan, di bawahnya terdapat apa? Di bawahnya terdapat sungai ataupun laut. Di Singapura sebagai contoh, kita berjalan di bawah terowongan, ya, di atasnya laut. Di atasnya laut. Tapi juga terkadang kita berada di atas lautan. Jadi kalau seandainya di surga nanti mereka mendiami istana-istana, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang beraneka macam. Jadi melintas di bawah apa? Di bawah bangunan mereka, sebagaimana kita saksikan MRT di Singapura, ya, itu berada di bawah mal-mal. Jadi mereka kalau ingin menuju stasiun MRT, dari atas mal mereka turun menggunakan tangga jalan hingga menuju stasiun di bawah. Artinya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mudah. Manusia mudah melakukan hal ini, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah. Artinya pemandangan yang begitu indah dan sempurna di taman surga, dengan bangunan yang bertingkat-tingkat, memandang ke berbagai macam penjuru. Di bawah bangunan mereka terdapat sungai-sungai yang mengalir, sungai susunya, sungai khamarnya, sungai madunya. Bukan lagi berasal dari lebah, begitu pula sungai dari air yang jernih, yang tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Ini merupakan dua gambaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya. Yang satu ya,
merupakan gambaran tentang apa? Tentang penghuni surga di sini yang begitu indah. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini merupakan merupakan gambaran yang begitu menarik sebagai lawan dari firman Allah pada ayat 16. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Dari atas mereka terdapat dhulal, jamak dari dhullah. Artinya api-api yang berlapis-lapis. Kemudian di bawahnya pun terdapat dhulal juga yang berlapis-lapis. Sedangkan penghuni surga, di atasnya merupakan bangunan yang begitu megah indah, di bawahnya sungai-sungai yang mengalir, dua pemandangan yang berlawanan satu dengan lainnya. Adapun kata kalimat dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan dalam banyak ayat ya, Allah pergunakan kata kalimat ini. Watlu ma uhiya ilaika min rabbik wa la mubaddila li kalimatihi. Begitu juga qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbik lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbik walau ji'na bimithlihi madada. Katakan apabila lautan ya, digunakan untuk menulis kalimat Tuhanku, dengan sendirinya ini menggambarkan ayat-ayat Allah seluruh semesta alam yang semuanya berasal dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi seandainya lautan digunakan sebagai tinta, kemudian pohon-pohon di bumi digunakan sebagai pena untuk menulis kalimat Tuhan, niscaya lautan akan kering, pena-pena juga akan hancur, sedangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berakhir. Ini perumpamaan satu dalam suratul Kahfi, satu dalam surat Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Seandainya seluruh pohon yang terdapat di bumi, hutan-hutan yang terdapat di Asia, di Afrika, di Amerika, di Eropa, ya, seluruh hutan, kayu-kayunya diambil digunakan sebagai pena untuk menulis kalimat Tuhanku. Niscaya pohon akan hancur berguguran, lautan pun akan kering, sedangkan kalimat Tuhanku tidak akan pernah berakhir. Walaupun ditambahkan lagi 7 kali lautan. 7 bukan membatasi. Artinya kalau saat ditambahkan lagi lautannya berulang kali, tetap kalimat Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah berakhir. Ini menggambarkan kebesaran, keagungan Allah dan ayat-ayat yang tak mungkin dapat kita liputi. Jangankan kita berbicara mengenai semesta alam yang begini luas. Kalau kita bicara mengenai tata surya kita, kemudian bicara mengenai manusia dengan keajaiban yang ada padanya, sudah merupakan hal yang menakjubkan. Begitu banyak yang harus kita catat dan kita tulis. Jadi kalimat di sini, ya, sebagaimana firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, ini menggambarkan apa? Kalimat Allah Subhanahu wa taala, di mana bila dia menghendaki sesuatu, cukup baginya mengatakan kun fayakun, akan terjadi, dan tak ada satu pun yang akan menghalangi apa yang Allah ucapkan dan apa yang Allah kehendaki. Begitu juga firman-firman Allah yang berisikan hidayah dan petunjuk. Kalau manusia dalam ucapan kebijakannya seringkali ya dia melarat apa yang ditetapkan. Para ilmuwan, mereka mengembangkan ilmu pengetahuan, hari ini mengeluarkan hipotesis. Bahkan bukan hanya hipotesis, terkadang dia mengatakan bahwa ini merupakan fakta ilmiah. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian mereka merevisi kembali, melakukan perbaikan, meluruskan kesalahan-kesalahan mereka. Oleh karena itu, Albert Einstein pada akhir hidupnya, dia
mengeluarkan teorinya relativitas yang disebutkan kepada Einstein untuk menjelaskan ilmu pengetahuan manusia ini bersifat relatif. Tapi kalau ilmu Allah, kalimat Allah adalah kalimat yang sempurna. Dia mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi, yang dulu, yang kini maupun yang akan datang. Maka setiap kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat yang sempurna, yang kebenarannya tidak meragukan sedikit pun. Sebagaimana firman Allah, afa ghairallahi abtaghi hakama wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Jadi apakah selain Allah yang aku jadikan sebagai rujukan dalam memutuskan berbagai macam keputusan dalam hidup ini yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Padahal dia yang telah menurunkan bagi kalian Alkitab secara terperinci. Dan orang-orang yang menerima Alkitab atau yang kami anugerahkan Alkitab sebelum Al-Quran ini, mereka betul-betul yakin bahwa dia diturunkan dari sisi Tuhan dengan hak. Maka jangan sekali-kali kamu termasuk dari orang yang bimbang dan telah sempurna kalimat Tuhanmu sidqan wa adla dalam kebenarannya maupun keadilannya. Dan tidak akan ada perubahan bagi kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak membutuhkan revisi, membutuhkan perbaikan, dia telah sempurna. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi sebetulnya kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menunjukkan makna yang luas. Dan apa yang dapat kita ucapkan bahwa seluruh alam semesta isinya, aturannya, hukumnya, keberadaannya bersumber dari kalimat Allah. Begitu pula Al-Quran merupakan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaik-baiknya. Yang merupakan kalimat yang terbaik, yang berisikan petunjuk, yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih mulia, tidak terdapat pertentangan, tidak terdapat kebengkokan, tidak terdapat hawa nafsu di dalamnya. Ini betul-betul merupakan satu ungkapan dan gambaran yang amat indah. Oleh karena itu di antara doa Rasul, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dari berbagai macam ancaman dan mara bahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari makhluk-makhluknya. Kita berlindung dari keburukannya. Seperti binatang buas kan merupakan binatang yang Allah ciptakan dan bisa menjadi ancaman bagi kita. Seperti juga ular dan lain sebagainya. Kita berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dengan sendirinya kalimat Allah menunjukkan makna yang amat mendalam. Karena semua makhluk ini ya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya, hanya kun fayakun. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam ditanya, kira-kira mahiyya khazainullah. Kira-kira bagaimana mengenai khazainullah? Kira-kira berapa luasnya? Dijawab oleh Imam Ja'far As-Shadiq, innama khazainuhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Oleh karena itu kalau seluruh manusia memohon kepada Allah, begitu pula jin dalam waktu yang sama memohon kepada Allah, Allah kabulkan permintaan setiap orang tanpa batas, tidak akan mengurangi kekayaan Allah, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Nah, yang melekat pada jarum tersebut, itulah apa yang Allah berikan kepada manusia. Ini merupakan gambaran yang amat indah, yang luar biasa. Oleh karena itu, berpegang kepada kalimat Allah, yaitu ayat-ayat sucinya. Kita berpegang kepada hidayah petunjuknya, tidak akan membuat kita ragu-ragu, bimbang, samar, ataupun liar. Dan ayat-ayat Allah dijelaskan secara terperinci. Terjadinya pertentangan karena kita menafsirkan ayat-ayat Quran mengikuti hawa nafsu kita dan terpisah-pisah bukan dalam satu kesatuan. Sebagaimana firman Allah, wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Walaqad ataina Musal kitab, sampai kepada firman Allah fakhtulifa fi. Ternyata Alkitab tersebut diperselisihkan, disesuaikan dengan hawa nafsu. Jadi kesalahan
manusia bukan mereka menerima kitab Allah, petunjuknya apa adanya, tapi mereka perselisihkan disebabkan karena kesombongan dan nafsu, masing-masing menunjukkan keutamaan kelebihannya, bukan tunduk di hadapan kebesaran keagungan Allah. Kemudian sebagai penutup, di sini saya ingin menyampaikan kepada para jamaah sekalian kesimpulan dari kajian yang disampaikan oleh Jeffrey Lang ketika dia mengatakan bahwasannya fokus Al-Quran ini sebagai kitab hidayah bukan hanya fokus pada aturan dan hukum, walaupun aturan dan hukum itu merupakan bahagian dari apa? Bahagian dari kandungan Al-Quran. Tapi Al-Quran adalah kitab hidayah, kitab petunjuk yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Baik itu aspek spiritual, moral, etika, intelektual, semua merupakan apa? Merupakan apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran, termasuk juga aturan dan hukum merupakan bahagian dari kandungan Al-Quran. Oleh karena itu orang bertanya-tanya, mengapa Al-Quran? Kok di saat berbicara tentang sesuatu tidak membaginya kepada bab dan fasal, menyelesaikan, menuntaskan pembicaraan mengenai satu masalah dalam satu fasal atau bab? Tapi kenapa justru bercampur? Dalam satu surah terkadang Al-Quran berbicara mengenai ayat-ayat kauni yang mengajak orang untuk merenung, terkadang berbicara mengenai hukum, terkadang berbicara mengenai sejarah. Ternyata Al-Quran ini bukan seperti karya dan tulisan manusia. Tapi Al-Quran sebuah kitab hidayah yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi pada saat dia berbicara mengenai hukum pun memberikan sentuhan-sentuhan yang membuat hati kita bergetar. Dan tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aturan dan hukumnya ingin memberatkan umat manusia atau membuat mereka hidup dalam kesulitan. Oleh karena itu ketika berbicara mengenai puasa, setelah menjelaskan bagaimana janji-janji Allah, Allah sebutkan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ketika juga menjelaskan pengharaman khamr, ini demi kemaslahatan kalian untuk tidak menjerumuskan kalian dalam pertentangan, kebencian, permusuhan, atau melakukan tindakan-tindakan kriminal karena kehilangan kesadaran kalian. Begitu juga di saat melarang dari perbuatan zina, yang merupakan jalan yang salah, bukan jalan yang akan membawa kalian menuju keselamatan maupun kebahagiaan. Akan menjerumuskan kalian dalam kerusakan, yang akan merusak kehidupan rumah tangga kalian, menimbulkan keresahan, kegelisahan, yang akan juga membuat kalian mengalami mengalami kekacauan pada anak keturunan kalian. Juga menyebarkan penyakit. Begitu juga ketika Allah memberikan peringatan mengenai perilaku menyimpang kaum Lut. Semua itu untuk keselamatan kebahagiaan kita. Jadi antara bimbingan spiritualnya, begitu juga moralnya, etikanya, kemudian juga intelektualnya, kita dapatkan saling berkaitan satu dengan lain yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, surah-surah dalam Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpindah dari tema ke tema untuk menerangkan kepada kita, Al-Quran adalah kitab hidayah yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dimulai dengan membangun iman, kemudian menumbuhkan ketakwaan. Dari ketakwaan lahirlah berbagai macam makarimul akhlak. Karena makarimul akhlak kalau bukan tumbuh dari ketakwaan dan iman, bersifat pragmatis. Tapi kalau tumbuh dari iman dan ketakwaan kepada Allah, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian, tetap dia dalam betul-betul pengawasan Allah. Lalu Allah memaparkan kisah-kisah sejarah yang penuh inspirasi untuk memberikan bimbingan petunjuk, pelajaran dari umat-umat terdahulu. Dari metode para nabi dalam menyampaikan dakwahnya dengan penuh betul-betul kesejukan, kesabaran, dan tidak terpancing untuk mengikuti gaya bicara mereka yang arogan maupun kasar. Tetap fokus untuk menyampaikan amanat Allah. Karena mereka hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepada mereka, dan mereka tidak mencampurnya dengan hawa nafsu mereka. Ini pelajaran yang amat indah bagi kita semua. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, untuk kali ini mungkin sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan kembali esok hari
bersama Video Al-Quran. Selanjutnya bersama Al-Amthal pada hari Kamis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hati kita ini hati yang lembut bagaikan tanah yang subur untuk menerima bimbingan petunjuknya, menumbuhkan iman, takwa dan adab-adab yang mulia, menjadi orang yang sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا آمين آمين ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا آمين ما أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما آمين ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما آمين وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر آمين ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.